جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک پیغام محبت ہے والدین کو لیتے ہوئے، یعنی بچوں کے اعتبار سے بھی اور والدین کے حوالے سے دونوں کے جو حقوق ہیں، قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا جو عنوان ہے دور حاضر کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر جو فقدان پایا جاتا ہے وہ والدین کی بھی تربیت کا پایا جاتا ہے جی، اور اولاد کی تربیت کا بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور والدین کی جو محبت ہے جی، قرآن و حدیث کے اندر بڑی اس کی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے جو شعراء ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ بھی اس چیز کو بیان کرتے رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت شعر ہے، کیونکہ آپ کا بھی شاعری کے ساتھ بڑا شغف ہے بسم اللہ۔ کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، آہا، واہ، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، اللہ اللہ، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور عظمت والدین کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر خالق کائنات نے تقریباً 15 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ٹھیک، اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی وحدانیت اور توحید کا حکم دیا، ٹھیک، اور اس کے ساتھ متصلاً بغیر کسی وقف کے اور بغیر کسی اور بات کے ذکر کیے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر خالق کائنات نے اپنے شکر کا حکم دیا اور اس ساتھ والدین کے شکر کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اب پہلے پارے کو دیکھیں تو خالق کائنات نے فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسان، احسان، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر سورہ نساء کے اندر بھی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اسی طرح سورہ انعام کے اندر اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہاں پر بھی یہی تعلیم دی گئی۔ پھر جس طرح حضرت صاحب نے جو آیت پڑھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو یہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خالق کائنات نے والدین کی جو عظمت ہے، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے، وہ اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ متصلاً ذکر فرمایا۔ اور پھر اس حساب سے اگر دیکھیں تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا، اور اگر قرآن ہی کو دیکھیں تو قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ جو جناح ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ اب کہا کہ والدین کے سامنے نرمی کے پروں کو بچھا دو۔ ہائے ہائے، واہ۔ اب نرمی کے جو پر ہوتے ہیں ان کو بچھانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ دیکھیے کہ جب کسی پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، جب اس کو شکاری شکار کرتا ہے، اس کو گولی لگتی ہے یا اس کو تیر لگتا ہے، تو وہ نیچے کیسے آتا ہے؟ اس کے پر جو ہوتے ہیں ویسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایسے گرتا ہے زمین پر، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے شکاری کو کہ تم جو چاہو اب میرے ساتھ کر لو، میرا سینہ جو ہے وہ چیر دو، میری بوٹی بوٹی کر دو، مجھے کباب بنا دو، میرا جو مرضی کر دو، لیکن یہ ہے کہ اب میں اف نہیں کروں۔ تو خالق کائنات نے جو یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا، اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح پرندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شکاری کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح جو اولاد ہے اس کو والدین کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دینا چاہیے کہ والدین جو چاہیں، جس طرح چاہے اپنی اولاد کو حکم دیں، اس کا کام صرف یہ ہے کہ اطاعت کرنا۔ اور دیکھیے کہ خالق کائنات نے والدین کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، والدین کی رضا کو اپنی رضا کہا، والدین کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا، والدین کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا۔
फिर इसके साथ साथ वालिदैन, जो वालिदा है उसने कदमों तले जन्नत रख दी, वालिद को जन्नत का दरवाज़ा कह दिया। बिल्कुल। तो ये खालिक कायनात ने और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इनकी फजीलत और शान बयान की है। और यहाँ पर तो जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन माशरे में तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है ना सारी चीज़ें, बिल्कुल वालिदैन के एतबार से। अच्छा, और इस पर भी सरकार का एक फरमान है। बहुत सी तो वीडियोस भी हम जब देखते हैं तो यकीन जाने कि वो देखी भी नहीं जाती हैं। वो इस कदर जो है वो जुल्म, और इस कदर मुख्तलिफ शहरों से ये जो है वो आउटसाइड से भी वीडियोस फेसबुक पे वायरल होती हैं। तो देखिए, वो देख के सरकार बहुत ज़्यादा की जो निगाह बसीरत है जी, उसका कौन इदराक कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो यूं लगता है कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हालात देख रहे थे, हमें आंखों से देख रहे थे और उस वक्त इरशाद फरमा रहे थे। बिल्कुल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद को मुखातब करके कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वाह वाह। अगर तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद भी करेगी। अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो अगर कोई चाहता है कि उसकी औलाद उसके साथ हुस्न सलूक करे तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखे, बिल्कुल ठीक। और फिर उसकी औलाद जो है वो उसके साथ हुस्न सलूक करेगी। बिल्कुल ठीक है। और ये चूँकि आप जो फरमा रहे हैं, और ये हुस्न सलूक वाला जो मामला है, चूँकि दोनों आपने पहले कहा ना आगाज़ में कि दोनों तरफ से देखा जाएगा ना, यानी तरबियत के एतबार से कुछ चीज़ें वालिदैन से कभी जो है वो रह जाती हैं, कभी बच्चे जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर माशरे में चीज़ें थोड़ी परेशानी की तरफ चली जाती हैं, बिल्कुल मसाइल हो जाते हैं। ये जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं ये वालिदैन की जिम्मेदारियों में से है जी जी जी, कि जब औलाद हो तो उसका सबसे बेहतरीन नाम रखा जाए, और नाम जो है अगर सरकार के नाम पर हो तो सुभान क्या अल्लाह, बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा अल्लाह, नाम रखा जाए, ठीक, उसकी अच्छी परवरिश की जाए, ठीक, उसकी तरबियत का एहतमाम किया जाए, ठीक, फिर उसकी जो निकाह है, उसका जो निकाह है वो अच्छे ख़ानदान में किया जाए, ठीक, अच्छी औरत उसके लिए तलाश की जाए। वाह, तो ये सारे जो मामलात हैं ये वालिदैन के हुकूक में से आते हैं। ठीक। और अगर वालिदैन ये चाहते हैं, जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं और हमारी जो बात है जिस तरफ जा रही है, कि वालिदैन अपनी जो एक जिम्मेदारी अगर पूरी कर लें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, वो है तरबियत। मज़ीद इस पर हम साथ में कलाम करेंगे। पीर मोहम्मद वक़ास तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक सवाल है पीर साहब किबला जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक आस्थाना है माशाअल्लाह, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके पास आते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और दीन मतीन का इस पैगाम को यकीनन आप अपनी जानिब से भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब सा मामला है, ये कोई तनकीद नहीं है किसी पर, मोहब्बत का एक पैगाम है, इसमें इंशाअल्लाह क़िबला पीर साहब जवाब देंगे। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने पीरों के आस्थाने पे जाते हैं और बड़ी मोहब्बत, बड़ी अक़ीदत का इजहार किया जाता है, और वो पीरों के हाथ भी चूम रहे हैं, मतलब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने पीर और अपने मुर्शिद के साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार का इजहार है, लेकिन हकीकत में जो उसके वालिदैन हैं वो उससे खफा हैं। ये माशरे में आजकल बड़ी एक अजीब सी बुराई लोगों के अंदर पाई जाती है, यानी वालिदैन जो पैदा करने वाले हैं, जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है, मुस्तफ़ा का फरमान ये कह रहा है, वो उससे खफा हैं, और वो कोई भी पीर है, किसी पर कोई तनकीद नहीं है, कोई भी मतलब माशरे में है, उससे एक बड़ा प्यार और मोहब्बत का इजहार है। उसको आप किस अंदाज में देखते हैं? जी, असल में बात पता क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड ऐसा बना के औलाद को ये बताया जाता है, यही बात है अगर स्टार्ट में पहले भी हज़रत साहब ने भी शाह साहब फरमा रहे थे औलाद की तरबियत ऐसी हो ना, ठीक है। अब तरबियत अगर वालिदैन की तरफ से अगर कोई उसमें कमी है तो बाद में जब उनको बाहर से मिलाने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, या जो पीर साहब के आस्थाने पे ले जाते हैं, वो ऐसा उनका ख्याल या वो उसको ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे इनकी शान या इनका मामला या इनका अदब, माँ बाप के अदब की खैर है जी, इनका अदब ज्यादा अहमियत दी जाती है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह करीम ने भी और सरकार दो हजूर ने भी हदीस से बेशुमार हदीस ऐसी हैं, इसमें तो इसका तो कुरान पाक में हुक्म है। कुरान पाक तो जो बंदा अगर किसी पीर साहब के हाथ चूमता है और उनका अदब करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी वो रिस्पेक्ट किसी काम की नहीं आएगी, वो खड्डे में जाएगी।